Hello friends, Nenu Mi Venkat, Arithmetic Faculty, Inspire Academy. So today our topic is a discount. Okay, what is the meaning of discount? So discount means reducing the discount. Discount means for attracting the customers we reduce some amount in the market price is called discount. So and again we are discussing market price. Market price means nothing but printed price. So market price is nothing but a printed price. So we will see in this discount some models. So first of all, market price is always 100%. Market price is always 100%. So discount percentage is equal to discount by market price into 100. So market price is always 100% and discount percentage is equal to discount by market price into 100. But discount means a reduced amount in the market price. So in this one first model, model 1, model 1 first question is the market price of an article is 400 rupees and discount is 100 rupees, then find the percentage of discount. So ikkada market price of an article is 400 rupees and discount is 100 rupees, then find discount percentage, how much? So discount percentage is equal to discount by market price into 100. So already we know discount, how much rupees is given? 100 rupees by market price 400, market price 400 into 100. Two zeros will be cancelled, 20% discount. Sorry, 25% discount. So in this one second question, the market price of a article is 500 rupees and selling price is 400 rupees, then find percentage of discount. So market price is 500 rupees and selling price is 400. So discount percentage is equal to discount and the charge are 100 rupees and market price become 500 into 100, that is 20% discount. సో మోడల్ 1లో సెకండ్ క్వశ్చన్. అదేవిధంగా చూసినట్లయితే మోడల్ 2, ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్టికల్ ఈజ్ 700 and discount percentage is equal to 10%, then find selling price. సో మోడల్ 2లో సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనము మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. సో డిస్కౌంట్ 10% మీన్స్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ బికమ్ 90%. సో 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 700. సో 90% ఈజ్ హౌ మచ్? 700 into 90 by 100, 2 zeros will be cancelled, 630 rupees. సో అదేవిధంగా ఇందులో సెకండ్ ప్రాబ్లం, ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్టికల్ ఈజ్ 1000 రూపీస్ అండ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ 25%. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్టికల్ ఈజ్ 1000 rupees and percentage of discount is 25%, then selling price become. సో ఇక్కడ కూడా మనకు చూడండి 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ బికమ్ 75%. సో 100% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 రూపీస్, దెన్ 75% ఈజ్ హౌ మచ్? సో 1000 by 100 into 75, 2 zeros will be cancelled, 750 rupees. మోడల్ 2. అదేవిధంగా డిస్కౌంట్లో మోడల్ 3,
డిస్కౌంట్లో వచ్చేసి మోడల్ 3, మోడల్ 3లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, by allowing 30% discount selling price of article is 350, then find the market price. సో ఇక్కడ మనకి డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30%. By allowing 30% discount selling price become 350 rupees, then find market price. సో ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 100% అనుకోవాలి. సో 30% డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ 70% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 350, దెన్ ఫైండ్ 100% ఈజ్ హౌ మచ్. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 350 by 70 into 100, 0 will be cancelled, 500 rupees. Again in this model, second question, by allowing 25% discount, the selling price is 600. By allowing 25% discount, selling price is 600, then find market price. So 25% discount ఇచ్చారంటే selling price becomes 600, and 75% is equal to 600, then 100% is how much? 600 into 100 by 75, 3 ja 4 ja 3 ja 200 and 800 rupees. సో థర్డ్ మోడల్. అదేవిధంగా ఈ డిస్కౌంట్లో ఫోర్త్ మోడల్, and fourth model is very important for RRB and the other competitive exams also. So a person given two successive discounts 10%, 20%, then find single equivalent discounts. And ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో ఇక్కడ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ అంటే ఓకే, దీని యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. మార్కెట్ ప్రైస్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ మీన్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ 10% డిస్కౌంట్. 10% గివెన్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందంటే 90 రూపీస్. సో 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక సెల్లింగ్ ప్రైస్ 90 రూపీస్ అయింది. కస్టమర్స్ ఎవరు రావడం లేదు. అండ్ అగైన్ ఈ గివెన్ 20% డిస్కౌంట్. అంటే 20% డిస్కౌంట్ దీని మీద ఇవ్వలేదు. ఆఫ్టర్ డిక్రీజింగ్ ద ప్రైస్, అంటే ఈ తగ్గిన తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడే దీని మీద 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. దీన్నే సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ అంటారు. సో ఫస్ట్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 90 చేశాడు సెల్లింగ్ ప్రైస్. అగైన్ మళ్ళీ దీని మీద 20% ఇచ్చాడు. ఇగో ఈ డిస్కౌంట్ని సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ అంటారు. మరి దీంట్లో 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఎంతకు అమ్మాలంటే 1872 రూపీస్కి అమ్మాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్. అంటే 100 రూపీస్ ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ కాస్త సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అయిందంటే 72 రూపీస్ అయింది. అంటే ఎంత తగ్గింది? 28 రూపీస్ తగ్గింది. 28 రూపీస్ తగ్గింది. అంటే 28% ఇస్ ద సింగిల్ ఈక్వివలెంట్ డిస్కౌంట్. అంటే టోటల్గా 28 రూపీస్ తగ్గింది. 28 రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత శాతం అంటే 28%. సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటే 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ బికమ్ 90/100. ఈవెన్ 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు 80/100. సో 100 0 will become 72. This is always market price, this is always selling price is equal తర్వాత ఉండే సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్లో ఉండే మార్కెట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్. సో డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వస్తుందంటే 28% తగ్గింది. 100 రూపీస్లో 72 సెల్ చేసామంటే 28 రూపీస్ తగ్గింది. సో 28 రూపీస్ ఇన్ 100 రూపీస్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 28%. సో సింగిల్ ఈక్వివలెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్ 28%. A person given two successive discounts on market price 20, 30%, then find a single equivalent discount, or then find how much discount in given on a market price. సో ఇక్కడ 20 ఇచ్చాడు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్సెంటేజ్ 80
అండ్ 30 ఇచ్చాడు 70/100. సో 100 విల్ బి క్యాన్సిల్ 0 0 0 0 7 8 జా 56. సో 100 రూపీస్ 56 చేసా అంటే డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ 44% సింగిల్ ఈక్వివలెంట్ డిస్కౌంట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్. అదేవిధంగా ఈ మోడల్ 4లో మరొక క్వశ్చన్, ఏ పర్సన్ గివెన్ 3 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 10%, 20%, 30%, then find single equivalent discount. Same process అండి. సో మార్కెట్ ప్రైస్ 100, సో 10% means 90/100, 20% 80/100, 70/100. 100 will be cancelled, 0 0 0 0 0 3 zeros will be cancelled. సో మొత్తంగా మనకు వచ్చేసి 504/10, 504/10 is equal to 50.4. అంటే 100 రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉన్న వస్తువుని 50.4 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మాడు. సో ఎంత తగ్గిందంటే ఇక్కడ మొత్తంగా మనకు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 100 మైనస్ 50.4, దట్ ఈస్ 49.60% డిస్కౌంట్, టోటల్ డిస్కౌంట్. మోడల్ 4లో మోడల్ 5 వచ్చేసి ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ 600 బై అలోయింగ్ టు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 20%, 15%, then find selling price. The market price of article is 600 rupees by allowing to successive discounts 20, 15%, then find the selling price. సో ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఎంత ఉందంటే 600 రూపీస్ ఉంది, 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే 80/100, అండ్ అగైన్ 15% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే 85/100 ఈజ్ ఈక్వల్ అంత. ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ తర్వాత ఎప్పుడు ఉండేది సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో 24 జా 25 జా 4 1 జా 4 25 జా అగైన్ 5 5 జా 5 17 జా 24 జా. సో 408 రూపీస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బికమ్ 408 రూపీస్. ఈ మోడల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి. ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ 1800 రూపీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ అలోయింగ్ టు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 5%, 10%, దెన్ ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ 1800 రూపీస్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ 5%, 10%. 5% means 95/100, 10% means 90/100 ఈజ్ ఈక్వల్ అంతా. సో మొత్తంగా మనం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 0 0 విల్ బి క్యాన్సిల్ అండ్ దిస్ 0 దిస్ 0 దిస్ 0 దిస్ 0 విల్ బి క్యాన్సిల్. 19 జా 5 2 జా 2 1 జా 2 9 జా మొత్తంగా 1539 రూపీస్. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ బికమ్ 1539 రూపీస్. అదేవిధంగా మోడల్ 6, Model 6 is quite opposite to Model 5. So after allowing two successive discounts, in this one first question, after allowing two successive discounts 10%, 20%, the selling price become 1728. Then find the cost price. So మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవ్వలేదు. దెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ వీ డోంట్ నో. 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు, 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అంటే 90/100, 80/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1728. దెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. సో మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు. సో 0 0 0 0 క్యాన్సిల్. 8 1 జా 8 2 జా 16, 1 2 1 జా 6, 24 జా 24 into 100 2400. మార్కెట్ ప్రైస్ బికమ్ 2400. ఈ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ అలోయింగ్ టు సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ 5% and 20%, ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ 1368. దెన్ ఫైండ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే 5%, 20% తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైస్ 1368 అయింది. 1368, దెన్ ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్.
సో మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు తెలియదండి. 5% మీన్స్ 95/100, 80/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1368. సో ఇక్కడ మరి మార్కెట్ ప్రైస్ కావాలి మనకు. 24 जा 25 जा 19 जा 20 जा 41 जा 45 जा. तो మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకు 1800. మార్కెట్ ప్రైస్ బికమ్ 1800 రూపీస్. 7th మోడల్, very important for PC and SI and banking. very important for PC and SI and banking. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ మోడల్లో వచ్చేసి మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తాడు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాక 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ తర్వాత దాని సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్తాడు. సో వన్ ఆఫ్ ది డిస్కౌంట్ ఇచ్చి సెకండ్ వన్ డిస్కౌంట్ అడుగుతారు. సో ఈ మోడల్ ఒక క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్టికల్ ఈజ్ 2400 రూపీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ అలోయింగ్ 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ బికమ్ 1728. వన్ ఆఫ్ ది డిస్కౌంట్ ఈజ్ 10%. దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్. సో ఇక్కడ మనకు మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2400 ఉంది. వన్ ఆఫ్ ది డిస్కౌంట్ 10%. వీ డోంట్ నో అనదర్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్, బెటర్ టు టేక్ X%. సో ఈజ్ ఈక్వల్ తర్వాత ఉండే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా 1728. సో ఇక్కడ మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1728, మార్కెట్ ప్రైస్ 2400, 10% డిస్కౌంట్ అంటే 90/100. మరి X% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అవుతుంది చూడండి అమ్మా, 100 మైనస్ X/100. ఎందుకంటే 100లో 10 పోతే 90, 100లో X పోతే 100 మైనస్ X. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇక్కడ 2 zeros will be cancelled. Again 0 will be cancelled. 9 1 जा 9. ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుందంటే మనకు 82, 9 जा 81, 192. అలాగే 1 जा 8 जा 24, 1 जा 24, 8 जा. ఈ 10 వాస్తకపోతే 100 మైనస్ X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20%. సో సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఈజ్ 20%. ఈ మోడల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాము. ది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈజ్ 4500. ఆఫ్టర్ అలోయింగ్ 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ బికమ్ 2700. సో వన్ ఆఫ్ ది డిస్కౌంట్ ఈజ్ 20%. దెన్ ఫైండ్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్. So market price is 4500, 20% means 80/100. We don't know second discount, better to take X is equal to 2700. So in numerator how many zeros are there? 1 2 3 and 45 1 ja 45 6 ja 60 ja. Again 2 4 जा 2 30 जा 2 2 जा 2 15 जा 2 1 जा 2 5 जा 5 into 5 15 75. X is equal to 25%. X is equal to 25%. And come to the model number 8. This is also very important model. Number of times repeated more questions from this model. So on a market price, by allowing 10% discount, still a shopkeeper got 8% profit. Then find the how much percentage of cost price must be increased to make a market price. And ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. సో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుందాము. మీరు ఒక గిఫ్ట్ కానీ స్టేషనరీ కానీ జనరల్ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఇస్తాడండి. సో ఏదైనా ఒక గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ కానీ ఏదైనా ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ చూశాను. సో ఈ ప్రోడక్ట్ చూశాను, మేబీ స్టేషనరీ షాపులో మోర్ ఐటమ్స్ బిలాంగ్స్ టు చైనా అండి. సో చైనా ప్రొడక్ట్స్ మీద మీకు ఎలాంటి ఎంఆర్పీస్ ఉండవు, అంటే ప్రింటర్ ప్రైస్ ఉండదు, మార్కెట్ ప్రైస్ ఉండదు.
జస్ట్ ఎంఆర్పి అని చెప్పేసి లిటిల్ బిట్ కాల్ ఎంటీ స్పేస్ ఇస్తాడు. అయితే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇది నేను ఎంత కొన్నానో నాకు తెలియదండి. సో సర్టెన్ అమౌంట్కి తీసుకున్నాను. తీసుకొని నేను కొన్న ధర అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ని దీని మీద ప్రింట్ చేశాను. కాస్ట్ ప్రైస్ని దీని మీద ప్రింట్ చేసి కస్టమర్కి 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. నేను కొన్న ధర అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ దీని మీద ప్రింట్ చేసి కస్టమర్కి 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే నాకేమవుతుంది? ప్రాఫిట్ వస్తుందా లాస్ వస్తుందా అంటే కంపల్సరీ లాసే వస్తుంది. ఒకవేళ కాస్ట్ ప్రైస్ని ప్రింట్ చేసి కాస్ట్ ప్రైస్కే ఇస్తే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. అలా కాకుండా నేను ఏం చేశానంటే సార్ ఇక్కడ నేను ఎంత కొన్నానో పక్క పెడదాం. నేను కొన్న ధర కంటే ఎక్కువ వేసాను. ఎక్కువ అంటే కొన్న ధర కంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్కువ వేసి మార్కెట్ ప్రైస్ ప్రింట్ చేశాను. నా దగ్గర కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు అతనికి 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాను. 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా నాకు 8% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే నేను కొన్న ధర కంటే ఎంత ఎక్కువ శాతం ఇచ్చాను మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది క్వశ్చన్. ఎస్, క్వశ్చన్ చూడండి. బై అలౌయింగ్ 10% డిస్కౌంట్ ఆన్ ఏ మార్కెట్ ప్రైస్, స్టిల్ ఏ షాప్కీపర్ గాట్ 8% ప్రాఫిట్. దెన్ ఫైండ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ కాస్ట్ ప్రైస్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడ చూద్దాము సార్. ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ని 100 రూపీస్ అనుకోండి, సిపిని 100 రూపీస్ అనుకోండి. X% రేట్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు అంటే 100 ప్లస్ X/100. అయితే ఇక్కడ మీకు 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ 8% ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశారంటే మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్లో ఆప్షన్లో 18% కంపల్సరీ ఉంటుంది. చాలామంది అభ్యర్థులు 18% రేట్ ఎక్కువ వేసారనుకోండి, 18% రేట్ ఎక్కువ వేసి 8% తగ్గించారనుకోండి, 10% తగ్గించారనుకోండి 8% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకుంటారు. మీకు ఇచ్చే ఆప్షన్లో 18% ఉంటుంది. 80 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ దే విల్ గివ్ 18%. బట్ దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. చూద్దాం. సో మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు? 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. ఇది ఇంక్రీజింగ్. సో 90/100. సో మనకు 100 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇది మనకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా 8% ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే 108 రూపీస్. దిస్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. సో మరి చూసినట్లయితే ఇక్కడ 100 విల్ బీ క్యాన్సిల్ అండ్ 0 విల్ బీ క్యాన్సిల్. 9 1 जा 9 12 जा 12 into 10 120. X is equal to 20%. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ని ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసి 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 8% ప్రాఫిట్ వస్తుంది అంటే 20%. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొనేది 100 రూపీస్. ఈ ఆర్టికల్ ఉందే, దీని 100 రూపీస్ తీసుకున్నాను. దీని మీద 120 వేసానండి. 100 రూపీస్ కొని మార్కెట్ ప్రైస్ 120 రూపీస్ వేసాను నా సొంతంగా. నా దగ్గర కస్టమర్ వచ్చాడు. సో దీంట్లో 10% డిస్కౌంట్, 120లో 10% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అంటే 12 రూపీస్ తగ్గించి అమ్మాలి అంటే 108 రూపీస్ అమ్మాలి. అంటే ఎంత లాభం వచ్చింది? 12 రూపీస్ ప్రాఫిట్, 8 రూపీస్ ప్రాఫిట్. అంటే 8 రూపీస్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 8%. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే, బై అలౌయింగ్ 20% డిస్కౌంట్ ఆన్ ఏ మార్కెట్ ప్రైస్, స్టిల్ ఏ షాప్కీపర్ గాట్ 12% ప్రాఫిట్. Then find how much percentage of cost price must be increased. Same 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా 12% ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు? 100 into X% ఇంక్రీజ్ చేశాడు. 100 ప్లస్ X/100. సో 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. 80/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం 12% ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే 112 రూపీస్. దిస్ ఈజ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్, దిస్ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. So 100 will be cancelled. 4 ja 5 ja 5 1 ja 5 2 ja 8 3 2 28. So 100 plus X is equal to 140. X is equal to 40%. So how much is increase? The cost price become 100% లో మన కాస్ట్ ప్రైస్ 40% ఇంక్రీజ్ చేసి 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పుడే 12% ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి. సో 140 రూపీస్ 144 రూపీస్ వేసాను 100 రూపీస్ది. సో ఇందులో 20% అంటే 28 రూపీస్ తగ్గిస్తాను. 28 రూపీస్ తగ్గిస్తే 112కి అమ్మాలి. ఎస్, ఈ మోడల్ ఇంకొక క్వశ్చను. 25% డిస్కౌంట్, ఏ పర్సన్ గాట్ 20% ప్రాఫిట్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైస్.
సో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో ఇక్కడ 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికి కూడా 20% ప్రాఫిట్ వచ్చిందట. 100 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు, 100 ప్లస్ ఎక్స్ బై 100, 25% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. సో 25% డిస్కౌంట్ అంటే 75/100, స్టిల్ యూ గాట్ 20% ప్రాఫిట్. 120, 100 will be cancelled, 3 ja 4 ja, 1 ja 3 4 t ja, 100 plus x is equal to 160, x is equal to 60%. ఈ మోడల్ నుంచి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్, 100% విల్ కమ్. బెటర్ టు ట్రై దిస్. అదేవిధంగా ఇంకొక మోడల్ చూద్దామండి. ఏ పబ్లిషర్ సెల్లింగ్ హిస్ బుక్స్ 20% discount on market price to shopkeeper, but shopkeeper sold at market price only, then find the profit percentage of to shopkeeper. అంటే ఇక్కడ చూడండి సార్, నేను ఒక పబ్లిషర్ అనుకోండి. సో నేను వచ్చేసి బుక్ రాశాను. సో ఈ బుక్ యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. దీని యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్ 100 అనుకుందాం. సో దీని యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ 100 రూపీస్. మార్కెట్ ప్రైస్ 100 రూపీస్. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సార్, ఇక్కడ ది బుక్ షాప్స్కి నేను ఇది 20% డిస్కౌంట్తో ఇస్తున్నాను. అంటే బుక్ షాప్కి ఓకే, లెనిన్ బుక్ సెంటర్ ఉంది ఇక్కడ, వీడికి 20% డిస్కౌంట్తో ఇస్తున్నా. అంటే వీడికి ఎంత పడుతుంది అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ బికమ్ 80 రూపీస్. బట్ ఈ లెనిన్ బుక్ సెంటర్లో ఈ బుక్ వచ్చేసి వాడు ఎంతకు అమ్మాడు అంటే మార్కెట్ ప్రైస్కి అమ్మాడు, అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 100 రూపీస్. సో మరి వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ ప్రాఫిట్ 20 బై కాస్ట్ ప్రైస్ 80 into 100. దట్ మీన్స్ 25% ప్రాఫిట్ విల్ కమ్. అదేవిధంగా ఈ మోడల్ ఇంకొక ప్రాబ్లం. ఏ పబ్లిషర్ గివెన్ 10% discounts on the market price to shopkeepers, but shopkeepers sold at market price only, then find the profit percentage to shopkeeper. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, 100 అనుకుంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందంటే 90. సో ప్రాఫిట్ బికమ్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ మనకు 10 రూపీస్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ బికమ్ 10 రూపీస్. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ 10/90 into 100, దట్ ఈస్ 11 1/9%. 11 1/9%. ఫ్రెండ్స్, డిస్కౌంట్ నుంచి ఇప్పటివరకు మోడల్స్ అయితే ఈ మోడల్స్ నుంచి బాగా రిపీట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ పీసీ ఆల్ అవర్ స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద discount and profit and loss, please mention in comment box. I will give that videos also to you. Okay, and నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి మీకు డిస్కౌంట్కి సంబంధించి 2010 నుండి 2019 సంబంధించిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ ఫాలో మై క్లాసెస్. మీకు ఒకవేళ ఈ క్లాస్ నచ్చినైతే లైక్ ఇవ్వండి. కామెంట్లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్, కామెంట్లో ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే నాకు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.